مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ دیے تھے، حصہ دیا تھا، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئٹہ کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں. اور سنا ہے کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے، اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے، وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپس جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا، وہ اس حکومت نے ختم کر دیے. اور بلوچستان کے میرے وہ بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی تھی، زمین پہ ایک چادر بچھا کے اس سردی کے موسم میں وہ سو رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. بہت افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپ بحال ہوں گے. اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا، میرے راستے میں صحافی نے ہوٹل میں مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں. میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کے عوام سے ہے. کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں غائب ہو جاتے ہیں. کوئٹہ یوتھ اسٹیڈیم میں اس وقت پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے. مریم نواز اس وقت پی ڈی ایم جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ محبت اور شفقت سے استقبال کرنے پر بلوچستان کی عوام کا، کوئٹہ کی عوام کا شکریہ ادا کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کا افسوسناک واقعہ رونما ہوا جس پر ہم سب کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے طلباء کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کوٹا دیا، لیکن موجودہ حکومت کے دور میں وہی طلباء احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے. مریم نواز نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا انہوں نے بلوچی لباس کیوں پہن رکھا ہے، جس پر مریم نواز نے یہ کہا کہ انہیں جتنی محبت پنجاب کے عوام سے ہے اتنی ہی بلوچستان کے عوام سے ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا کہ گستاخانہ خاکوں کی وجہ سے دل دکھے، جتنی محبت پنجاب کے عوام سے کرتے ہیں اس سے زیادہ بلوچستان کے عوام سے محبت کرتے ہیں. مریم نواز نے یہ کہا. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ گستاخانہ خاکوں سے ہمارے دل بہت زیادہ دکھے ہیں، اس سے ہمیں بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے، رنج ہوا ہے ہمیں. مریم نواز نے اپنے خطاب کے دوران یہ بھی کہا کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. فرانس میں گستاخانہ خاکوں سے متعلق بھی بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے دیگر امور پر بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں مسائل ہیں عوام کے لیے جن کو ہم حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، طلباء کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اسکالرشپس بحال ہو جائیں. مریم نواز نے کہا کہ اربوں روپے کی گیس بلوچستان پورے ملک کو سپلائی کرتا ہے اور اسی بلوچستان کے 600 طلباء کا کوٹا، اسکالرشپس کا کوٹا موجودہ حکومت نے منسوخ کر دیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نوجوان طلباء لاہور میں بے یار و مددگار موجود تھے اور حکومت ان کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان طلباء سے یکجہتی کا اظہار کیا اور اس امید کا بھی اظہار کیا کہ موجودہ حکومت ان طلباء کا اسکالرشپ کوٹا بحال کر دے گی. مریم نواز نے یہ کہا کہ بلوچستان پورے ملک میں گیس کے ذخائر اور گیس فراہم کرتا ہے اور اس کے باوجود بلوچستان ہی کے عوام کو نظر انداز کیا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں پنجاب سے زیادہ بلوچستان کے عوام سے محبت ہے. ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کوئٹہ کے عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کو ان کی حکومت، ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء کا فیصلہ کوئٹہ کے بلوچستان کے عوام نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. شیم شیم شیم. ملت کی آواز رہبر ہمارے جگر ہمارے ہر حال میں لانا چاہتا ہوں، دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاضی کو سنانا چاہتا ہوں. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو. اور پھر آج مجھے پھر بلوچستان اور پاکستان سالوں پہلے ہونے والا. مریم نواز اس وقت کوئٹہ یوتھ اسٹیڈیم میں جلسے کے شرکاء سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے عوام کے پاس اپنے حکمران چننے کا حق نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو محروم رکھا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات بلوچستان کے عوام تک نہیں پہنچ پاتی. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بلوچستان کو سہولیات فراہم کی تھی، لیکن موجودہ حکومت نے بلوچستان کے لیے اعلان کیے گئے پیکیجز بھی عوام تک نہیں پہنچائے. اور پھر آج بلوچستان میں کھڑے ہو کر مجھے اکبر بگٹی شہید کا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، جو میرے ذہن پر نقش ہے. کس طرح ایک عامر نے مکے لہرا کر کہا تھا ہم تمہیں اس طرح ماریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر ہوا. اس نے نہ صرف ایک جمہوریت پسند لیڈر کو قتل کیا، بلکہ افسوسناک بات ہے کوئٹہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں، نہ صرف یہ کہ اس کے خاندان کو بلکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. شیم شیم شیم. اور پھر جب اس پرویز مشرف کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تو وہ عدالت ہی لپیٹ دی گئی. شیم شیم شیم. اور آج جب میں کھڑی خطاب کر رہی ہوں تو مجھے کوئٹہ کے اسٹاف کالج میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہے ہوئے تاریخی الفاظ آج میرے دل اور دماغ میں گونج رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے عوام کے ووٹ کو عزت دو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، آئین کا احترام کرو. پالیسیاں بنانا تمہارا کام نہیں ہے، عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے، اور یہ کام عوام کے نمائندوں کو کرنے دو. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں، مجھے ذرا یہ بتانا ہاتھ اٹھا کے کہ آج 72 برس گزر گئے، کیا قائد اعظم کی اس تلقین پر عمل ہوا؟ نہیں، آواز نہیں آئی مجھے. کیا ہوا؟ کیا حلف کو یاد رکھا گیا؟ کیا سیاست میں مداخلت بند ہوئی؟ کیا آئین کا احترام کیا گیا؟ کیا عوامی نمائندوں کو پالیسیاں بنانے دی گئی؟ کیا عوام کو اور عوامی نمائندوں کا حکم مانا گیا؟ قائد اعظم کی روح بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کی تلقین کو آج مٹی میں ملا دیا گیا. آج نواز شریف، آج مریم نواز شریف، آج محترم مولانا فضل الرحمان اور اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہر شخص، ہر قائد جھنڈا اٹھا کے نکلا ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے، بلوچستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے، گجرانوالہ کے عوام کی ڈیمانڈ ہے
कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। कोयटा के गयूर बहनों, भाइयों, बेटों, आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी और आपकी बदहाली, आपकी बेरोजगारी और बलूचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में हिलाता है। वोट को हाकिम आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। वोट को हाकिम के गिरेबान पर आपका नहीं, किसी और का हाथ होता है। वो ना करे, हमारी आजादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा मेरे भाइयों और बहनों। और आपको, मैं बलूचिस्तान के अवाम को, कोयटा के अवाम को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि मुझे आज एक बलूचिस्तान की अजीम फर्जंद की भी याद आ रही है, जो आजादी की जिद्दोजहद में बलूचिस्तान के कई सिपाहियों में शामिल था, जो कायद-ए-आज़म के सबसे बाएतमाद साथियों में शामिल था, जिसका नाम था काजी मोहम्मद ईसा, और जिसका एक काबिले फख्र फर्जंद आज सुप्रीम कोर्ट का जज है। 17 जजों में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला वो वाहिद जज है। आपको मुबारक हो कि आप सब ने उसके लिए आवाज उठाई, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने ये कहा है कि उसके खिलाफ रेफरेंस जो था वो बदनीयती पर मुश्तमिल था। तो आज जिसने बदनीयती की, जिसने शफाफ किरदार के हामिल जजेस हजरात के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की, उनको नौकरियों से फारिग करने की कोशिश की, आज हम सब मिलकर इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं कि इस तारीखी नाकामी के ऊपर तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करती हूं कि जिस तरह आपने आजाद अदलिया के ऊपर एक हमले को रोका है, इसी तरह आगे बढ़िए और एक और शफाफ किरदार के हामिल जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी हैं, उनको भी इंसाफ दीजिए। वो सच बोलने की पादाश में अब सजा भुगत रहे हैं। वो चीफ जस्टिस थे आने वाले दिनों के, उनको सिर्फ सच बोलने की पादाश में हटा दिया गया। उनको सिर्फ इस बात की सजा दी गई कि उन्होंने कहा कि एक वर्दी में मलबूस एहलकार मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को कैसे तुम बेल दोगे। इंशाल्लाह तुम सुन लो, वो वक्त आ रहा है कि तुम्हारी 2 साल की नहीं, अब अवाम की
हाकमी। नवाज खिताब कर रही हैं। पीडीएम का जलसा कोयटा के अयूब स्टेडियम में जारी है। मरियम नवाज ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों से हमारे दिल दुखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है। उम्मीद करती हूं कि तुलबा की स्कॉलरशिप्स कोयटा में बहाल की जाएंगी। हमारा मुतालबा है कि बलोच तुलबा ने जो अपील की उसको कंसिडर किया जाए। कोयटा के भाइयों और बहनों, पूछो कौन? जमहूरियत का दर्स दिया। उन्होंने अवामी नुमाइंदों को ही ये तलकीन की कि वो अवाम की नुमाइंदगी करें। उनका कहना था कि 72 साल से कायदे आज़म के फरमानात पर अमल नहीं किया जा रहा, हम मुल्क में हकीकी जमहूरियत को नाफिज नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि आज पीडीएम का हर कायद और हर शख्स मुल्क में जमहूरियत के नफाज का परचम लेकर निकला है। उनका यह कहना था कि गुजरांवाला, कराची और कोयटा के अवाम ने यह फैसला कर लिया है, उनका मुतालबा है कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बलोचिस्तान के अवाम की महरूमी की वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत को ना परवान चढ़ाया गया और वोट को इज्जत ना दी गई तो फिर मुल्क की बका खतरे में पड़ जाएगी। उनका यह कहना था कि बलोचिस्तान की अवाम आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए भी हमेशा फ्रंट फुट पर रही है और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करती हैं, वो ये उम्मीद जाहिर करती हैं कि मुस्तकबिल में भी बलोचिस्तान की अवाम, बलोचिस्तान के गयूर लोग अपनी अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए इसी तरह जिदोजहद करते रहेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि अपने लोगों के साथ सोतेली मां जैसा सलूक मत करें, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। मरियम नवाज ने कहा कि बलोचिस्तान के हालात की ये वजह है कि वोट को इज्जत नहीं मिली। 72 साल कायदे आज़म की बात पर अमल नहीं हुआ। कायदे आज़म कहा करते थे कि जमहूरियत को परवान चढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने कहा था आइन का एहतराम करो। क्या 72 सालों में कायद के फरमान पर अमल हुआ? इसके अलावा उन्होंने बलोच तलबा के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि बलोच तलबा ने अपील की थी मगर किसी को रहम नहीं आया था। मरियम नवाज इस वक्त कोयटा में अयूब स्टेडियम जलसे से खिताब कर रही हैं। उनका यह कहना है कि बलूचिस्तान के अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमतों ने बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक फराहम नहीं किए। बलूचिस्तान के अवाम को बलूचिस्तान की ज़मीन से ज़खायर लेकर पूरे मुल्क में सप्लाई किए जाते रहे, लेकिन उन्हीं ज़खायर के मालिक अवाम को हुकूक नहीं दिए जाते रहे। उनका यह कहना था कि आज पीडीएम की जमातें जमहूरियत के लिए निकली हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम के इस जलसे में अवाम पुरजोर तरीके से मुतालबा करती हैं कि उन्हें उनके हुकूक चाहिए, उनके हुकूक बहाल होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज कोयटा अयूब स्टेडियम में जिस तरह से अवाम ने उनका इस्तकबाल किया, जिस मोहब्बत और शफकत का इजहार किया, उनका यह कहना था कि वो अवाम की शुक्रगुजार हैं। उन्होंने साथ ही साथ फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के अफसोसनाक वाक़े का भी जिक्र किया कि इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने ये भी कहा कि गुस्ताखाना खाकों की वजह से हम सबके जज्बात मजरूह हुए हैं और हमें तकलीफ भी पहुंची है। मरियम नवाज ने इसके साथ ही साथ एहतजाज करने वाले बलोच तलबा का जिक्र भी किया जो पंजाब के जामियात में अपने स्कॉलरशिप्स कोटा की जो बंदिश है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा बलोच तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए, उनका कोटा बहाल किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उनके कोटे में बंदिश लगा दी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद जाहिर करती हैं कि उनकी इस स्कॉलरशिप्स कोटे को बहाल कर दिया जाएगा। यहां अब बगावत और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं बटेंगे। माओं के सपूत, बहनों के भाई और बीवियों के शौहर लापता नहीं होंगे। तैयारों और साल नहीं होगा इंशाल्लाह। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। वही पाकिस्तान होगा जिसके लिए आपके बुजुर्गों ने जिद्दोजहद की, जिसके लिए आप और आपके कायदीन ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। कठपुतलियों का खेल अब इंशाल्लाह खत्म होने को है। तो मेरे साथ मिलके जरा नारा लगाओ। आलमगीर कहाँ है? जरा वोट को इज्जत दो का मेरे साथ एक दफा नारा लगा दो। सब मिलके और जोर से, और जोर से। आखिर में
कोयटा जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया। मरियम नवाज ने पीडीएम जलसे से खिताब किया है। उन्होंने कहा कि 72 साल तक कायदे-आज़म की बात पर अमल नहीं हुआ। हम अवाम के साथ खड़े हैं। बलोच अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बलोच तलबा को उनके हुकूक मिलने चाहिए। उनका वजीफा दोबारा बहाल होना चाहिए। स्कॉलरशिप्स को बहाल करने का मुतालबा किया और गुस्ताखाना खाकों का जिक्र भी किया जो फ्रांस में शाया किए गए। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे दिल दुखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे जज्बात इससे मजरूह हुए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अवाम हुकूमत के लिए बराबर होने चाहिए। मरियम नवाज ने जलसे के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान को उसके हुकूक से महरूम रखा गया और हम पीडीएम के इस प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक की बहाली और हुकूक की फराहमी का मुतालबा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अब गद्दारी और बगावत के जो लेबल हुकूमत की जानिब से लगाए जा रहे हैं उसका सिलसिला बंद होना चाहिए और सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वाली इस हुकूमत का अब खात्मा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम की हाकमियत का सूरज तुलू होना चाहिए और तब तक बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, तब तक बलूचिस्तान के अवाम को हुकूक नहीं मिलेंगे, जब तक बलूचिस्तान के अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत इक़्तिदार में नहीं आएगी। मरियम नवाज ने अपनी तकरीर